വിളിച്ചാലും വായത്തിറങ്ങില്ല. അപ്പാവിൽ പറയുന്നില്ല അറിയാം. സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിർത്തി. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തീരനധികാരൻ ഒൻട്ര തീരനധികാരം ഒൻട്ര മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ അങ്ങനെ വായിൽ പഴമൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, നീളം കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട്. കഴിഞ്ഞ സീൻ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സീൻ തൊട്ട് മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തീർന്നല്ല അവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു സീൻ ഗംഭീര സീനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കഴിഞ്ഞ സീനാണ്. രസമാണ്, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ എന്തോ ഒരു വല്ലാണ്ട് ഒരു ത്രിൽ ആൻഡ് ഗൂസ് ബംസ് മൊമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ സംഭവം തീരൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സീനിലേക്ക് പോകാം. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസറാണ് പിടിച്ചേക്കണേ, അതായത് ഇവരുടെ എല്ലാം പുറത്തോട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉള്ള ആള് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഹസ്തിയിലിട്ട് പോകാം. തുടങ്ങിയാലോ? ശരിക്കും മറ്റേ പോലീസിന് കൊടുക്കും ചെയ്തല്ലേ, അടിയും കൊടുപ്പിച്ചു. ഒരു മണിക്ക് 2 പക്ഷി. തുടങ്ങിയാലോ? இனிமே நீங்க எது சொன்னாலும் பண்றேன் சார். ஆனா ஓட பத்திரம் சொல்லாதீங்க. ஓட ஹரம் சிங் சென்னை போறதுக்கு டிரான்சிட் வாரண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த கொள்ளை கும்பலின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹரம் சிங் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து பல மாநில போலீஸ் டிஎஸ்பி தீரனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். விரைவில் கூட்டத் தலைவன் பிடிபடுவார் என டிஎஸ்பி தீரன் தெரிவித்துள்ளார். விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகும் என தெரிகிறது. അധികം സൗണ്ടൊന്നുമില്ല സ്ഥലത്താണ്. ഫാമിലി പ്രോബ്ലം അതാ പേഷ്യന്റ് என்ன ഫാമിലി പ്രോബ്ലം അതും അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചത്. பேசுறா நீ பேகுனா நான் அவட அப்பா பார்த்தா சார். பேசுறா அதாவது சார் தெரியும்யா, பல நாளா இதே தானே டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு அப்பாவி. சொல்லிச்சாலும் வாங்கி தர மாட்டேன். என்ன பண்ணிட்டு പറയുന്നില്ല. மூட்டை பூச்சி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த 30 செகண்ட் வாங்கி தரலாம் பாருங்க. மூட்டை பூச்சி சூடு காட்டின அடுத்த செகண்டே மூட்டை பூச்சி தொப்புல தொலைச்சிட்டு உள்ள போவோம். வழியில துடிச்சுக்கிட்டே பேச ஆரம்பிப்பான். ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അവരുടെ മൂട്ടെ ചോര കുടിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ തന്നെ വന്നോളും വായിന്ന്. മുട്ടപ്രയോഗം മാക്സിമം പിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അയാള്? எவ்வளவு வச்சாலும் வாயத்திறங்கல. பேகுனா அப்பாவின் டார்ச்சர் பண்ணலாம். പറയുന്നില്ല അറിയാം. എന്തായിരുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഷോട്ടോ എന്തോ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. പാന്റില് 2 തൊള. மனே சிங் எங்க கேங் லீடர் யாருன்னு உண்மையை சொல்லனா ட்ரெஸ்ல போட்டு விட்டு தலையில போட்டுருவான்னு சொல்லுங்க பாய். மன்னே சிங் के बारे में नहीं बोलेगा. अगली बार गोली तेरे सिर में लगी. അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ല ഉണ്ട്. ആള് ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ. 15 நாளா ஒரு வயசான ஆள் அடிச்சோம், அவன் பேசலங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு.
அவங்களோட வழி தாங்குற சக்தியும் காட்டி கொடுக்கவே கூடாதுங்கிற கொள்கையும் எங்களால பிரேக் பண்ணவே முடியல. ரிமாண்ட் டைம் முடிஞ்சு மறுபடியும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். ഭയങ്കര സാധനം. கூச்சமா இல்லை உங்களுக்கு? ஒரு வயசான ஆளை கூட்டிட்டு வந்து இத்தனை கொலை பண்றதுக்கு இவன் தான் காரணங்கிறீங்க. அடுத்த ட்ரிப்பு கரெக்டான எவிடன்ஸ் கொண்டு வரலன்னா ரிமாண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டேன். പ്രൂഫ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സാധനം കിട്ടാണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. சோ பனேசிங் தப்பிச்சிட்டான், அதனால அவனை பிடிக்க முடியாது. கேங் லீடர் யாருன்னு தெரியாது, அதனால அவனையும் பிடிக்க முடியாது. கேங் இந்தியாவுல எந்த மூலையில இருக்காங்கன்னு தெரியாது, அதனால எந்த போலீஸாலையும் அவனை பிடிக்க முடியாது. തലവേനയല്ല. சாட்சியும் இல்ல, அதனால அரெஸ்ட் பண்ணாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஹரம் சிங்க்கு ஜாமீனும் கிடைச்சிடும், கேஸும் முடிஞ்சிடும். சூப்பர். പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പാർട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்மனியா കാണിച്ചല്ലേ? அப்பா அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறேன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. வாய் மட்டும் பேசுற, போய் ஆபரேஷன் வித்ரா பண்ணிட்டு இனிமே வரக்கூடாதுன்னு சமாதானம் பேசி 2 பேரை கூட்டிட்டு வந்து எம்எல்ஏ கொலைகாரர்கள் கைது பேப்பருக்கு நியூஸ் கொடுத்து கேஸ முடிக்கிற வழியை பாரியா. ஓகே சார். ഓ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ. புரியுது சார். വേറെ മൂവിയിലാണെങ്കിൽ വേറെ രീതി കാണിക്കുമല്ലോ. സമയം റിയലിസ്റ്റിക് சமாதானம் பேச முடிக்கலாமே. സമാധാനം. சார் அப்படியே நிறுத்த போறோமா? ஆமா, ஹரம் சிங் அடிக்கலாம் கையெழுத்து வாங்கி வைங்க, காம்ப்ரமைஸ் பேசிக்கலாம். சார் சார் നമുക്കൊരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. എന്താ കാണിച്ചാല് അവരുടെ എൻജോയ്മെന്റ്. சார் பண்ணி பேசுறேன், சொல்லுங்க. சமாதானம் பேச போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். இப்ப எங்க இருக்கீங்க? நான் டெல்லி போயிட்டு இருக்கேன். பண்ணு, சொல்லுங்க. அச்சா சார், ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு. எங்க வரணும்? நாளைக்கு கூப்பிடுறேன் சார். ഹോപ്പ് 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 ഹോപ്പ്. നല്ല രസമല്ലേ? നല്ല രസം, ഡ്രസ്സും നല്ല മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അവരുടെ തന്നെ സ്ലാങ്ങിനും അല്ലേ ലാംഗ്വേജും. പൈസ വെറുതെ ഇവര് അത്രയും ഊളകളാണെന്ന് കാണിക്കണ്ടേ, ആ അതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. പൈസ എറിഞ്ഞാണ്, വിലയില്ല. കൊന്നുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയല്ല, ആ, വില എങ്ങനെ ഇതാ ഉണ്ടാവും? ഗോൾഡും കൊടുക്കുന്നു. അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാനാണ് ആ സാധനം ഇട്ടത്. രണ്ട് കണ്ണ് വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫീൽ. கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? சட்டத்தை மதிக்கவே மாட்டீங்களா? ரவுடி மாதிரி கடத்தி இருக்கீங்க. இன்னசென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றதே போலீஸோட வேலையா போச்சு. இந்த ஃபைலை படிச்சுட்டு என்ன முடிவு நாடுங்க. இங்க வைங்க. മറ്റേ കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശം. ஹியூமன் ரைட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் வாங்க சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஹலோ சார், ரூபா செக் போஸ்ட் ஸ்பீடா கிடைக்கும், உடனே போங்க. ரூபா செக் போஸ்ட். சூப்பர். உடனே வா. அசீம், அப்படியே இப்ப ரூபா செக் போஸ்ட் வர சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஒரு சமாதானம் பேசணும். ഒരു സമാധാനം പേശാനുണ്ട്. മറ്റേ വയസ്സായ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതായത്? ആ, சார் தப்பாயிடாதே. என்ன ஆனாலும் சரி தைரியமா பண்ணுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். ഓ കംബാക്ക് അല്ലേ? ഒരേ സീനിൽ തന്നെ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കംബാക്ക്. மദ്ராஸ் போலீஸ் சமாதானம் பேச வந்துட்டு இருக்கு. 2 பேர் சரண்டர் ஆயிட்டா கேஸ முடிச்சிடலாம். ஐயோ முத்துப்பாண்டி, அந்த இந்திக்காரன் சாமல ரிலீஸ் ஆகி போயிடுவான். வரும்போது வேற கேஸ் ரிமாண்டர் அக்யூஸ்ல கூட்டு റിലീസാക്കാൻ വരികയാണോ? സമാധാനം ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതാക്കാൻ. പക്ഷെ എന്താ പരിപാടി എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. നല്ല പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ സാധനം ഇട്ട് നെയിം ബോർഡ് മാറ്റി. சார், கேஸ் இப்படி சமாதானத்துல முடியும் நினைக்கவே இல்லை சார். விடுங்க, எங்க ஊர்ல ஒரு ஸ்பெஷல் பீடா இருக்கான், வெறும் வயிற்றுல போட்டா நல்லா போகுது. വെറും വരില്ല. സ്പെഷ്യൽ ബീഡാ. ஸ்பெஷல் பீடா ஆகியா. என்னடா சமாதானம் பேச வந்த மாதிரி தெரியல.
ഉണ്ട് കേട്ടാ. ലാക്കി വല്ലോണോ ഇനി? എന്തെന്നാണെന്നും ഇല്ല. അതാണ് ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പഴാ വന്നത് സ്പെഷ്യല്. പച്ച ഇടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പച്ച ഇടുമ്പോഴല്ലേ അന്ന് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മള് പച്ച പച്ച സ്പെഷ്യൽ വീടായ സർ. പറയില്ല, അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ആ ബസ്സിലാണോ എല്ലാം കയറി? എല്ലാ ബസ്സിലോട്ടും ആ ബസ്സിൽ മറ്റേ ആളുണ്ടെന്നോ കേട്ടാ. അത് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ, അതായിരിക്കും. സബാത്താൻ, ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ വീട. ഓ എന്തായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? റോഡ് സീൻ കേട്ടോ, റോഡ് സീൻ. മുകളിലാരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണുള്ളത്. സത്യം സത്യം. പോലീസിന്റെ ഇതും കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരേ സമയം? കാരണം അവര് തട്ടകല്ലേ. ഓ നന്നായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒറിജിനലി അല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല ഓ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പിടിക്കണം, എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെങ്കിലും ചത്തൂടാ. അവൻ ചത്താ തീർന്നില്ലേ? ലിംഗല്ലേ? ഓ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? സീൻ. പോയി പോയി പോയി. പക്ഷെ വിട്ടതാണ് എന്ന് സാർ പറയുന്നുണ്ടോ? വിട്ടതാണ്, അതാണ് വിടരുതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാരും. കബഡി കബഡിയല്ലേ മന്നെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ സംഭവം കാണിച്ചായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു പോലീസ് കൂടി വന്ന് പോലീസുകാർ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു. എത്ര നേരം പിടിച്ചിരിക്കും ഒരാളെ. ഇപ്പൊ വിട ഇപ്പൊ വിടവന് വാവ കയറി വാങ്ങ. എന്താ ബീജം?
നേരെ അപ്പുറത്തെ അടി. समय सरेंडर करता मुझे माफ कर दो समय मैं सरेंडर करता मुझे माफ कर दो സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ നടത്തി. ഒരു രക്ഷയില്ല മാൻ. കിട്ടൂടാ. ഇത് ഈ പടത്തിന് ആവശ്യത്തെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര അഭിപ്രായം കിട്ടി. ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ് വിനോദ് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ അറിയുന്നതന്നെ ഈ സിനിമ കിട്ടും. തീർന്നു 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 തീർന്നു. പിന്നെ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കൊറേ നേരം. ചുഴലിക്കാറ്റില്ലേ ഷോട്ട് കാണിച്ചത്. അത് നന്നായിരുന്നല്ലേ കാണിച്ചത്, പോയിന്ന പോലെ. ये समाधान पैसे क्यों मार रहा है समाधान पैसे वाले यार क्या पैसे चुनेगा पैसे सिंह बड़े सिंह तू ही നമ്മളും കൂടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. കാരണം നമുക്ക് നല്ലോണം നേരത്തെ ത്രില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം ത്രില്ല്. അതായത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് സംഭവിക്കുക. കാരണം ചില സമയത്ത് ചില സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പിടിക്കുന്ന ആള് ചത്തുപോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ ലിങ്ക് നഷ്ടപ്പെടും, അഗെയിൻ ഒരു ഫെയിലിയർ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അവിടെ അവര് കാണിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാർത്തി അത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ ആ ടയർഡ്നെസ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് അത് രണ്ടുപേരുടെ ആ ടയർഡ്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിടരുത് വിടരുത്, എങ്ങനെയായാലും പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ, അത് ഭയങ്കര. ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് ആള്, അതാണ് സംഭവം. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് മുന്നത്തെ സീനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂവി ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ അവിടെ പോലീസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വായന എടുക്കും സംഭവം. പക്ഷെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിട്ടു ഇല്ലേ, അതായത് കുറെ ടെക്നിക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനുശേഷം ആള് പറയേണ്ടത് വിട്ടു. ഏകദേശം ഒരു പോലീസിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു കരിവാര് തേച്ചില്ല ആ ഒരു സീനിൽ കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മള് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിയലായിട്ടും റീലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ടോട്ടലി വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, അവിടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു, അങ്ങനെ അതായത് പോലീസിനും കുറെ നൂലാമാലകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു അത്രയും പ്രഷറിലിരിക്കുമ്പോഴും തീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ആയത്. അതായത് എല്ലാ സീനും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സോങ് വന്നതായാലും എല്ലാത്തിനും എന്തോ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ, എല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സിനിമ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫ്രെയിമിൽ ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന സംഭവമില്ലേ, അതായത് ഏകദേശം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനെ എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനകത്താ ശരിക്കും കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരാളെ പിടിക്കുന്ന സമയം അതാണ് വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ. അത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് കാണിച്ചത്. ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫി ആയാലും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബിജിഎമ്മും, അതായത് ബിജിഎം എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, കയറി വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാ സമയത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു റോഡിലെ ഷോട്ടും ഫൈറ്റൊക്കെ ആക്ഷൻ എല്ലാം പൊളിച്ചടിക്കും. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്.